आदाब। इन നമുക്ക് मसनवी ज़हर इश्क उसका किस्सा उस पर बात करेंगे। आप लोग जानते हैं ज़हर इश्क शौक लखनवी की एक मशहूर मसनवी है। ഷൗക്ക് ലഖ്നവിയുടെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ മസ്നവിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ज़हर इश्क। मसनवी ज़हर इश्क एक मुख्तसर इश्किया मसनवी है। मुख्तसर छोटा सा इश्किया मसनवी यानी इश्किया इश्क मोहब्बत इश्क और मोहब्बत बयान करने वाली एक छोटी सी मसनवी है। മസ്നവി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഖണ്ഡകാവ്യം എന്ന് പറയാം। एक दौलतमंद ताजिर की निहायत हसीन और जमील लड़की थी। ये कहानी सर शुरू होती है कि एक दौलतमंद ताजिर, एक ताजिर जो बड़े दौलतमंद थे, ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് അയാൾ, വലിയ എന്താണ് ദൗലത്മന്ദ് थे, माल दौलत के साहिब माल दौलत थे। उनकी निहायत हसीन और जमील लड़की थी। അദ്ദേഹത്തിന്റെ हसीन और जमील लड़की, हसीन और जमील खूबसूरत लड़की थी जो അക്ലൗതി थी। അക്ലൗതി ഏക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക സന്തതിയാണ് ഇവള്। जिसकी वजह से उसके वालिदैन उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। ഏക സന്തതി ആയത് കാരണം उसके जो वालिदैन उससे बेइंतहा मीन्स बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा उसको मोहब्बत करते थे। उसकी खूबसूरती का बयान शायर इस तरह किया है, और उसकी जो खूबसूरती है, हुस्न व जमाल है, और उसका बयान यहाँ पर शायर इस तरह करते हैं। जिस मोहल्ले में था हमारा घर वहीं रहता था एक सौदागर। एक दुख्तर थी जिसकी उसकी माहे जबीन, शादी उसकी नहीं हुई थी कहीं। सानी रखती न थी वो सूरत में, गैरत हूर थी हकीकत में। इस तरह वो कहानी आगे बढ़ रही है। अब हम देखते हैं जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में हमारा था घर, यानी हमारा घर था, എവിടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടുണ്ടായിരുന്നത്, അവിടെ वहीं रहता था एक सौदागर, वहां पर एक सौदागर भी, एक ताजिर भी रहते थे। एक दुख्तर थी, एक दुख्तर थी, सौदागर में ताजिर, एक दुख्तर थी उसकी माह जबीन, उसकी एक माह जबीन वाली एक दुख्तर थी, उसकी एक बेटी थी। അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു മാഹ് ജബീൻ, एक ചന്ദ്രമുഖി, അത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു, ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഖ്തർ ബേട്ടി। उसकी दुख्तर बहुत ही हसीन और जमील थी, माह जबीन। शादी उसकी नहीं हुई थी कहीं, इस वक्त उसकी शादी कहीं नहीं हुई थी, ഇപ്പൊ അവളുടെ കല്യാണം ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല। सानी रखती न थी वो सूरत में, वो सूरत में उसकी कोई सानी नहीं थी। सानी എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ പറയാൻ यूनिक ആയിരുന്നു അവള്। वो उसकी सूरत में, खूबसूरती में, उसकी जो शक्ल सूरत में उसकी कोई जो उसी तरह का कोई नहीं था। गैरत हूर थी हकीकत में, हकीकत में हूर भी उससे गैरत थी। എന്നുവെച്ചാൽ हूर ना हूरुल ईन, हूरुल ईन को भी उससे क्या है जो जलन होती थी, അവർക്ക് പോലും ഹൂറുലിങ്ങൾക്ക് പോലും ഇവളോട് അസൂയ തോന്നിയിരുന്നു। എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഇतनी ज्यादा खूबसूरत थी। सर सब्ज सब्ज नखल गुल जवानी था। वो किस तरह थी? സബ്സ്, സബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹര എന്നുള്ളതാണ്, നഖൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഖല ഗുൽ, ഗുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഷ്പം എന്നുള്ളതാണ്, നഖൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പന. അപ്പൊ ഈത്തപ്പനയുടെ പൂവ് അതിങ്ങനെ ആ ഒരു പച്ചപ്പ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു, അതുപോലെ അത്രയും എന്തായിരുന്നു ഉദ്ധരിപ്പുള്ളതായിരുന്നു ഉസ്കി ജവാനി, यानी मतलब वो अब आइन जवानी में है, वो अभी बहुत ही जवान है। हुस्न यूसुफ फकत कहानी था, അവളുടെ മുമ്പില് हुस्न यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो हुस्न है, खूबसूरती है, जो दुनिया पर मशहूर है, उनकी जो हुस्न के आगे, उनकी खूबसूरती के आगे किसकी, ये जो माहजबीन की खूबसूरती के आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती भी कुछ भी नहीं है, कम थी, फकत कहानी है। अब देखते हम एक मर्तबा माहजबीन अपनी सहेलियों के साथ
अब हम शुरू करते हैं ये जो कहानी। एक मर्तबा महजबीन अपनी सहेलियों के साथ, अपने जो दोस्तों के साथ छत पर गई। ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ നമ്മൾ പറയുന്നത് മഹജബീൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളോടൊത്ത് घर के छत पर, रूफ पर वो चली गई। वहीं से उसकी नजर पड़ोस के एक शाइस्ता तालीम याफ्ता लड़के पर पड़ गई। അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ എന്താ കാണുന്നത്, पड़ोस के एक शाइस्ता और तालीम याफ्ता लड़के पर उसकी नजर पड़ गई। അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ जो पड़ोस के घर में, അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്, നല്ല ഒരു ഷായിസ്ത और താലീം യാഫ്ത, നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ, ഒരു ചെക്കൻ അവനെ കാണുന്നത്। उस पर पड़ गई। दोनों एक दूसरे के इश्क में, एक दूसरे इश्क में मुब्तला हो गए। इन दोनों में आपस में इससे क्या हुआ, पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई। ഇവർ തമ്മിൽ തന്നെ ആദ്യ ദർശനത്തിൽ തന്നെ, ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ കാമുകി കാമുകന്മാരായി മാറി. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത്, ഇവിടെ നമുക്ക് ആർക്കെ കിട്ടി, ഹീറോനെ കിട്ടി, ഹീറോയിനെ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആണല്ലോ, ബന്ധം, അത് ആരിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത്, അതാണ് ഷൗക്ക് മാമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിർദാർ. നോക്കാം. ഷൗക്ക് മാമ के जरिए लड़की ने खत भिजवा कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ഇവിടെ इश्क और मोहब्बत की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। ये हिंदुस्तानी रिवाज है, ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പുരുഷന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു സ്നേഹ പ്രകടനം നടത്തുക എന്നുള്ളത്. നോക്കാം. ഷൗക്ക് മാമാക്ക് ജരിയെ, അങ്ങനെ ഈ ലടുക്കി എന്ത് ചെയ്തു, അവളുടെ ഷൗക്ക് മാമയുണ്ട്, ആ ഷൗക്ക് മാമ അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്ത് ചെയ്തു, एक खत भिजवाकर, അദ്ദേഹത്തിന് മീഡിയേറ്റർ ആക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, एक खत लिखवाकर उसको अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उस लड़के से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ആ ചെക്കനുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്തു, പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്തി। उसके बाद खत व किताबत का सिलसिला शुरू हो गया। और उसके बाद फिर खत व किताबत, खत लिखने का जो रिवाज सिस्टम इन दोनों के दरमियान खत व किताबत का सिलसिला शुरू हो गया। ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു, കത്തെഴുതൽ പതിവായി മാറി. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ചുപ് കർ മുലാഖാത്തെ भी शुरू हो गई। അങ്ങനെ കത്തൊക്കെ തുടങ്ങി, പിന്നീട് എന്നെ ഇവിടെ എത്തി, ചുപ് കർ മുലാഖാത്തെ भी होने लगी। इन दोनों के दरमियान मुलाकातें, अभिमुखങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ തന്നെ ഇവർ തുടങ്ങി। मगर लड़की के वालिदैन इस हकीकत से वाकिफ हो गए। मगर जब इस लड़की की वालिदैन, എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ലड़किയുടെ वालिदैन, माँ बाप को इस हकीकत से, इस सच्चाई से, यानी इन दोनों की जो मोहब्बत की कहानी से वाकिफ हो गए, मालूम हो गए, तो उन्होंने लड़की को बनारस भेजने का फैसला किया। അവരെന്ത് ചെയ്തു, इस लड़की को बनारस भेजने के लिए का फैसला किया, डिसाइड किया। അവർ തീരുമാനിച്ചാണ് ഇനി ബനാറസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ പറ്റില്ല, ബനാറസിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്ന്। इससे लड़की बहुत दिल बर्दाश्ता हुई। दिल बर्दाश्ता होना, അവൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതാവുക। അങ്ങനെ इस लड़की को ये बहुत ही दुख हुआ, परेशान हुआ इससे। उसने जुदाई पर मौत को तरजीह देने का फैसला किया। അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അകന്നു നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല എന്താണ്, മൗത്ത് ബെഹ്തർ ഹെ, മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് അവൾ തീരുമാനിച്ചു। उसका फैसला किया, डिसाइड किया। फिर आखिरी मुलाकात हुई इस लड़का और लड़की के बीच में, यानी हीरो और हीरोइन के बीच में जो पहली बार, जो आखिरी मुलाकात हुई, लड़की ने अपने फैसले लड़के को आगाह किया। അങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, തന്റെ തീരുമാനം തന്റെ ഈ ഒരു കാമുകനോട് അറിയിച്ചു। എന്താണ്, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ नसीहतें की, പല വിധത്തിലുള്ള ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഈ കാമുകന് നൽകി। लड़के ने समझाने की कोशिश की, यानी लड़का ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, इस लड़की को बहुत समझाने की, ധാരാളം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു। मगर वो नहीं समझी, എന്നിട്ടൊന്നും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല। और उससे रुखसत होने के बाद जहर खा लिया। അങ്ങനെ അവിടെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, ഇവന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് റുഖ്സത്ത് ഹോനെക്ക് ബാദ്, അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ശേഷം അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ജഹർ ഖാലിയ, ജഹർ വിഷം കഴിച്ചു। അങ്ങനെ നോക്കാം. लड़की की अलमनाक मौत पर आशिक ही नहीं बल्कि शहर के तमाम अमीर गरीब रो रहे थे। അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാമുകി നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖം
കാമുകന് മാത്രം എന്നുള്ളതല്ല, അവിടെ സംഭവിച്ച കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ്. ലഡ്കിക്ക് അലംനാക് ദർദ്നാക് മൗത് പർ, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഈ ഒരു വേദന, ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള മരണം, ഇതിനോട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആഷിഖ് ഹി നഹി, കാമുകൻ മാത്രമല്ല ബൽക്കി शहर के तमाम लोग यानी अमीर और गरीब रो रहे थे। इस लड़की की मौत पर हर कोई रोने लगे, എല്ലാവരും കരച്ചിലോട് കരച്ചിലാണ്. उसके अलावा जो भी इस रास्ते से गुजर जा रहा था, ആരൊക്കെയാണ് ആ വഴിക്ക് കടന്നു പോകുന്ന അവരെല്ലാവരും वो भी उसकी मय्यत पर रोता चला जा रहा था, वो लोग भी इस मय्यत पर, इस लड़की की मौत पर रोने लगे. बेटे की मौत पर माँ का तड़पना, ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടം ആർക്കാണ്? മാ. ഈ ബേട്ടിക്ക് മൗത്ത് പർ, ഏക സന്തതിയാണ്, അവിടെ മരണത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? ഉമ്മയുടെ ഈ തടപ്പന, വേദനിക്കല്. ഏ മേരി ബേട്ടി തൂനെ മർനെ സെ പഹലെ മേരാ ഭി ഖയാൽ ന കിയ, എന്താ പറയുന്നത്? ഏ മേരി ബേട്ടി, ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? മോളെ, തൂനെ മർനെ സെ പഹലെ, നീ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തില്ല? മുജ്കോ നഹീ ബതായ, നീ എന്നെ അറിയിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. अपनी എന്താണ്? മരണേ സെ പഹലെ മേരാ ഭി ഖയാൽ നഹി കിയ, എന്നെ നീ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ, എന്നെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റക്കാവുമെന്നുള്ളത്. മർത്തെ വക്ത് തേരെ ദിൽ പർ ജോ ഗുസരി ഹോഗി തൂനെ ഉസേ ഭി നഹി ബയാൻ നഹി കിയ, ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തുമാരെ ദിൽ പർ, എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? തൂനെ ഉസേ ബയാൻ ഭി നഹി കിയ, തൂ ഉസ്കോ വോ ഭി ബതാനെ കെ ലിയെ തയ്യാർ നഹി ഹുവാ, അതുപോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. और मुझसे तूने अपनी आखिरी ख्वाहिश का भी इजहार नहीं किया, നിന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം അതും നീ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്തില്ല? ആഖിരി ख्वाहिश, അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം, आरज़ू वो भी मुझसे नहीं कहा गया. मैं किस तरह सब्र करूं, अब मैं कैसे सह सकूं, मैं कैसे सब्र करूं, ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കും? मिर्जा शौक ने बड़े खूबसूरत और दिलकश अंदाज में इस मसनवी में पेश किया है. इस कहानी को मिर्जा शौक ने बड़े खूबसूरत, बड़े दिलकश अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में, दिल लुभाने वाले अंदाज में, മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മസ്നവിയിലൂടെ. ऐसे में लड़का भी इस पसोपेश में ही मुब्तला था. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ലഡ്ക ബി, ഈ ആൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? ആഷിഖ് കാമുകനും എന്ത് ചെയ്തു? ഇസ് പസോപേഷ് മേ മുബ്തല ഹുവ, അയാൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊന്നും അറിയാതെ അയാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോ ഉസ്കി ജിന്ദഗി കാ ഖാതിമ ഹോ ഗയ, അയാൾ ചിന്തിക്കണത് ഉസ്കി തോ ജിന്ദഗി കാ ഖാതിമ ഹോ ഗയ, അവൾ എന്തായാലും മരിച്ചു. ഷോർ ബർപ്പാ ഹുവ, നാടാകെ അറിഞ്ഞു, ആകെ പ്രശ്നങ്ങളായി. ജിസ്കി വജഹ സെ ആഷിഖ് കോ അന്ദാസ ഹുവ കി ഷായദ് വോ അപ്നാ ഫൈസല കർ ഗയി, അപ്പോ ആഷിഖിന് മനസ്സിലായി എന്തായാലും അവൾ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല എന്ന്, അവളുടെ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഞാനായിട്ട് എന്തിനു ബാക്കി ആവണമെന്നില്ല എന്ന് പറയണേ. മർ ഗയി थी जो मुझ पे वो गुल्फाम जो मुझ पर हमेशा मर गई थी, मर जाती थी. എനിക്ക് വേണ്ടി അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? മരിച്ചുപോയി. ഇനി जिंदगी हो गई मुझे भी हराम, अब मैं यहाँ पर जिंदा रहने में क्या मजा, ഇനി ഞാനായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് എന്ന് ഇയാളും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ സ്ഥല ആഷിഖ് ने भी जहर खा लिया, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ആഷിഖ് എന്ന കാമുകനും ജഹർ, വിഷം കഴിച്ചു. ഇതാണ് ഈ സ്റ്റോറി. ഇനി ഇതിന്റെ ज़बान बयान, इसकी क्या ख़ुसूसियत है, इस पर बात करेंगे. ज़बान बयान के एतबार से इस मसनवी एक किस्म की इज्तिहाद नजर आती है. ഈ ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗം, ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മസ്നവി एक किस्म की ഇജ്തിഹാദ്, ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മാറ്റം തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ये लखनऊ की आम मसनवियों में पाए जाने वाले पेचीदा इख्तियारों और तशबीहों से पाक है. അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? ലക്നൗ, ലഭിസ്ഥാന ലക്നൗവിലുള്ള മസ്നവികൾക്കൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? മസ്നവി എന്ന ഷായരികളുടെ മൊത്തം പ്രത്യേകത അവിടെ മുഷ്കിൽ अल्फाज से इस्तेमाल करते थे, और തന്നെ दो माना वाले अल्फाज के इस्तेमाल, इसको इहाम कहते हैं. इहाम कोई का रिवाज वहां पर मौजूद था. इसके अलावा अल्फाज की जो खूबसूरत इस्तेमाल में, बनावट में, इन सब पर वहां पर जो बहुत ज्यादा दी जाती थी. लेकिन इस मसनवी में उसके बजाय यहाँ पर सादा और सलीस जबान का इस्तेमाल किया है.
पेचीदा इश्तियारों और तशबीहों से पाक है। यहाँ पर इस तरह की जो पेचीदा मुश्किल इश्तियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, തശ്ബീഹ്, ഉപമ, വർണ്ണന ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റഫേഴ്സ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എന്തില്ല, मुश्किल मेटाफर्स का इस्तेमाल बहुत कम किया है। सादा और सलीस जबान का इस्तेमाल होने के साथ इसमें सादा और सलीस വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് का इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ शौक ने बेगमाती जबान, അവിടെ അവധിലുള്ള കൊട്ടാരത്തിലുള്ള അവിടേക്കുള്ള ബേഗം അവരുടെയൊക്കെ ഭാഷ, അതുപോലെ തന്നെ ജർബുൽ അംസാൽ അവിടേക്കുള്ള കഹാവത്തുകൾ ചൊല്ലുകൾ, മുഹാവിറാത്ത് का भी इस्तेमाल काफी किया है, അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്। इसीलिए कारी उनके जबान बयान में खो जाता है। അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായനക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു മസ്നവി ഒന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങിയ പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ വായനയിൽ അങ്ങോട്ട് മുഴുകിപ്പോകും। ആ ഒരു ദിൽകഷ് ബയാൻ ഹെ। മിസാൽ के तौर पर ഇപ്പൊ അയാൾ അദ്ദേഹത്തോട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏതാനും അക്ഷരങ്ങളോട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്, ഖാത്തെ ഹോ എന്ന പീത്തെ ഹോ എന്ന സോത്തെ ഹോ। ഇവിടെ നോക്കി എന്തൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഖാത്തെ ഹോ എന്ന പീത്തെ ഹോ എന്ന സോത്തെ ഹോ। ഇവിടെ പറയുന്നത് അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, खाते हो ना, वो नहीं खा रही, वो खाने के लिए कुछ तैयार नहीं है। न पीते हो, पीने के लिए भी तैयार नहीं है। न सोते हो, सोने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब उसको नींद भी नहीं आती, खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं है। അവൾ തീറ്റയും കുടിയും ഉറക്കും ഊണും എല്ലാം അവൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്। റോസ് उड़ उड़ के शब को रोते हो, रोज डेली, हर रोज वो उठ उड़कर शब को, रात के वक्त वो रोती ही रहती है। यही हालत उसकी है, यानी जुदाई का गम। नहीं मालूम कौन है वो छनाल। अब किसको मालूम कौन है वो छनाल, ആരാണ് ആ ഒരു ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സൗന്ദര്യം യുവതി। ഇത് ആരാ പറയുന്നത് അറിയോ, ആ കുട്ടിയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കാമുകന്റെ വീട്ടുകാർ പറയുന്നതാണ് ഈ വാക്കുകൾ। എന്താണ്, ഇപ്പൊ അവൻ എന്തില്ല, ഖാത്തെ ഹോ എന്നെ പീത്തെ ഹോ എന്നെ സോത്തെ ഹോ, അവൻ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉറങ്ങാനും എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല। റോസ് ഉठ उड़ के शब को रोते हो, वो रात भर रोते रहते हैं। എന്നിട്ടോ അടുത്ത പറയുന്നു, നെഹി മാലൂം കോൻ ഹെ വോ ഛനാൽ, ഏതാണ് ആ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ആ ഒരു സുമുഖി। कर दिया मेरे लाल का ये हाल, उसने मेरे लाल को, मेरे बेटे को ये हाल पहुंचा दिया है। ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ആരാണ്, എന്റെ മകനെ। मेरे बच्चे की जो खड़ाई जान, कौन है वो, मेरे बच्चे की जो जान को लिए है, എന്റെ മകന്റെ ജീവൻ എടുത്തത് ആരാണ്। 7 बार उसको मैं करूं कुर्बान, 7 പ്രാവശ്യം उसको मैं करूं कुर्बान, ഞാൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ അവനെ വെച്ചക്കൂല എന്നോർത്തരണം। ഖുർബാൻ കാരണം അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, ഞാൻ അവനെ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, വെച്ചക്കൂല, ഞാൻ അവനെന്ത് ചെയ്യും, നശിപ്പിക്കും, ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് പറയണം। ആര്, ലടുക്കേക്ക് വാരിതയും। ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മനോഹരമായ അവതരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭാഷയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്। ഇനി നോക്കാം സഹറ ഇഷ്ക് കിർദാർ, ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്। ഈസ് മസ്നവി മേ ആഷിഖ് ഹെ, മാഷൂഖ് ഹെ, കാമുകനുണ്ട് കാമുകിയുണ്ട്। ഇൻ ദോനോ കെ വാലിദൈൻ ഹെ, അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്। ഏക് ഷൗക്ക് മാമ ഹെ, ഇവിടെ ഷൗക്ക് മാമയുണ്ട്। और आशिक के चंद दोस्तों को बतौर किरदार पेश किया है। ആഷിഖിന്റെ ചന്ദ് സുഹൃത്തുക്കളെയും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കിർദാറുകളുടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്। जिसमें सबसे अहम और मजबूत और मुतहर्रिक किरदार लड़की का है। ഇവിടെ ഏറ്റവും മസ്ബൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ്, അതുപോലെ തന്നെ അഹം, മുതഹർരിക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കിർദാർ ലड़कीയുടേതാണ്। हीरो का किरदार हीरोइन के मुकाबले में बेजान है। ഹീറോയുടെ കിർദാർ, ഹീറോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആക്ടിങ് അതെങ്ങനെയാണ്, ഹീറോയിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, മുഖാബിലെ ബിൽക്കുൽ ബേജാൻ ഹെ, കം ഹെ, ജീവനില്ലാത്തെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്, ഹീറോയിനാണ്। ആം തൗർ पर दास्तानों में आशिक की तरफ से इजहार ख्याल होता है। പൊതുവിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണാ, ദാസ്താനുകളിലൊക്കെ ആഷിഖ് की तरफ से माशूका की तरफ इश्क होती है, इश्क होता है। പൊതുവെ കാമുകൻ കാമുകിയോടാണ് പ്രണയം കാണിക്കാറുള്ളത് എങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്, കാമുകിയാണ് പ്രണയത്തിന് തുടക്കം ഇടുന്നത്। और आशिक को अपनी महबूबा को पाने आशिक को अपनी महबूबा पाने के लिए रेगिस्तानों के खार छानने पड़ते हैं।
आमतौर पर പൊതുവെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്, ആഷിഖ് अपनी महबूबा की तलाश में, ആഷിഖ് എന്ത് ചെയ്യും, തന്റെ മഹബൂബയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, രേഗിസ്ഥാനൊക്കെ ഖാർ ഖാനെ പെട്ട് മരുഭൂമികൾ മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ മുള്ളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാറുള്ളത്. എങ്കിൽ മഗർ ഈസ് മസ്നവി उसके बरअक्स ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. എന്താണ്, महबूबा की तरफ से इजहार होता है, यानी इश्क और मोहब्बत का जो इजहार यहाँ पर लड़की की तरफ से हो रहा है. फिर खत का जवाब इस अंदाज से देती है, അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ കത്തുകൾക്കൊക്കെയുള്ള മറുപടി അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്, जैसे छेड़ने और छुड़ाने के लिए खत लिखा हो. എങ്ങനെയാണ് അത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ശല്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കത്തെഴുതുന്ന പോലെ തോന്നിട്ട് നമുക്ക്. और मेहनत और मशक्कत हासिल भी हो जाती है, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അത്യധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരെ ഇസ്മേ കാമിയാബ് ഹോ ജാത്തെ ഹൈ. ഫിറാഖ് ജുദായി, അങ്ങനെ ഈ പ്രണയത്തിനും വിരഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിറാഖ് ജുദായി രണ്ടും ഒരാൾക്ക് തന്നെയാണ്. ജുദായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരഹം. इस कदर नफरत करते हैं, इन लोगों को यहाँ पर बड़ा കാമുകിക്കും കാമുകൻ എന്തില്ല, വിരഹം ഇഷ്ടമില്ല. इस कदर नफरत करती है, ഇഷ്ടമില്ല. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ बहुत जल्द अपनी जान भी कुर्बान कर देती है, കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ ജീവൻ ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കുർബാൻ कर देती है. ഇനി ഇതിന്റെ ജസ്ബാത്ത് നിഗാരി എങ്ങനെ നോക്കാം. इस मसनवी में जज्बात निगारी बहुत शदीद है, നമ്മുടെ വൈകാരികതകളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. बहुत शदीद है, बहुत ज्यादा उसको पेश किया है. ഷൗക്ക് का कमाल है, ഇവിടെ ഷൗക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് തഖല്ലുസിന്റെ ചിഹ്നം ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. शौक का कमाल है कि इस अंदाज से उन्होंने जज्बात की अक्कासी की है, यानी उन्होंने यहाँ पर जज्बात की खूबसूरत अक्कासी അതിനെ നല്ലൊരു പരിച്ഛേദം തന്നെ നന്നായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം कि मौहूम चीजें भी महसूस और मौहूम चीजें भी महसूस मालूम होने लगती है. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളിങ്ങനെ ഊഹിക്കുന്ന നമുക്ക് തോന്നുന്ന വസ്തുക്കൾ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. आखिरी मुलाकात में जो महजबीन की ज़बानी नसीहत है, അപ്പോൾ അവസാന ആ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, മഹജബീൻ की ज़बानी, നമ്മൾ ഈ മഹജബീന് അവരുടെ നാവുകൊണ്ട് പറയുന്ന അവരുടെ നസീഹത്തുകളാണ്. ആർക്കുള്ള, ഈ കാമുകനുള്ള. ഉസ്സേ അന്ദാസ് ലഗാ സക്താ ഹൈ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അഷ്ക് ആँखों से मत बहाइएगा, കാമുകരുടെ പറയുന്ന കാമുകി പറയുന്നത് അഷ്ക് आँखों से मत बहाइएगा, साथ गैरों की तरह जाइएगा, आप कांदा न दीजिएगा, मुझे सब में रुसवा न कीजिएगा, आंसू चुपके से दो बहा लेना. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള മനോഹരമായ വരികളാണ്. ഖബർ മേരി ഗലെ ലഗാ ലേന, എന്തൊക്കെയാണ് ഉപദേശങ്ങൾ നോക്കാം. അഷ്ക് ആँखों से मत बहाइएगा, എനിക്കറിയാം ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ സങ്കടം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അഷ്ക് ആസു എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആँखों से मत बहाइएगा, കണ്ണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കരയാൻ പാടില്ല, കണ്ണുനീർ എടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. साथ गैरों की तरह जाइएगा, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഗൈർ അന്യരെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, साथ गैरों की तरह जाइएगा, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അന്യരെ പോലെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളത് പോലെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മയ്യത്ത് के साथ जाना चाहिए. आप कांदा न दीजिएगा, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, ചുമലിൽ മയ്യത്ത് നാട്ടില് കാന്ത ചുമര് എന്താണ്, കാന്ത ന ദീജിയേക, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മയ്യത്തും കട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചുമര് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. മുझे सब में रुस्वा न कीजिएगा, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് കട്ടിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണുനീർ ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, മുझे सब में रुस्वा न कीजिएगा, എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കത് മാനക്കേടാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. മുझे सब में रुस्वा न कीजिएगा, എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നാണം കെടുത്തരുത്. रुस्वा न कीजिएगा, आंसू चुपके से दो बहा लेना, സങ്കടം ഉണ്ടാകും എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചുപ്കെ സെ, ആരും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ട് തുള്ളി കണ്ണീർ ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ടോ ഖബർ മേരി ഗലെ ലഗാ ലേന, ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മേരിയ ഖബർക്കോ ഗലെ ലഗാ സക്തേ ഹൈ, എന്റെ ഖബർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കാവുന്നതാണ്. ആഷിഖ് की ज़बानी इस अंदाज से जज्बात का इजहार है, ആഷിഖിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള അവതരണമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. मुझ पे ये दिन तो किबरिया न करे,
तुम मरे मैं जियो खुदा न करे, जान दे दूंगी जान दे दूंगी, जो तुम जो खाकर सिम, मैं भी मर जाऊंगा खुदा की कसम. ആഷിക്ക് ഇവിടെ മഹബൂബക്കുള്ള മറുപടി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ, മുജ്പേ ये दिन, എനിക്ക് ആ ഒരു ദിവസം, ഈ ഒരു ദിവസം കിബിരിയാന്ന് കരേ, നീ എന്ത് ചെയ്യല്ലേ, നീ എന്നെ ഇവിടെ തനിച്ചാക്കല്ലേ. മേ മരൂം തും മരോ മേ ജിയോ ഖുദാന കരേ, തും മരോ നീ മരിക്കുക, മേ ജിയോ ഞാനിവിടെ ജീവിക്കുക, ഖുദാന കരേ പടച്ചോനെ ആക്കാതിരിക്കട്ടെ. ജാന ദേ ദോഗി, ജാൻ ദേ ദോഗി നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകുമെന്നോ, തും ജോ ഖാക്കർ സിം വിഷം കഴിച്ച് നീ മരിക്കുന്നോണോ നീ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയാണെന്നത് എങ്കിൽ മേ ബി മർ ജാഊംഗ ഖുദാ കി ഖസം, ഖുദാ കി ഖസം മേ ബി മർ ജാഊംഗ, ഞാനായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കൂല, പടച്ചവന് തന്നെയാണ് സത്യം എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. अब ये रूपത്തിലുള്ള ये जज्बात निगारी यहाँ पर हम देख सकते हैं. अब देखते हैं कि लखनऊ की तहजीबी झलकियां, ലഖ്നൌവിലെ ആ ഒരു സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക, പ്രശ്നം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. शौक की इस मसनवी में सोज़ो गुदास, उम्दा ज़बान, सलासत, सादगी, हुस्न बयान, मुकालिमा निगारी, इन सब के साथ साथ लखनऊ की तहजीब की अक्कासी भी नजर आती है. ലഖ്നൌവിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സോസോ ഗുദാസ് ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ട്, ഉംദാ സബൻ നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, സിമ്പിൾ ആണ്, സാദികയുണ്ട്, ഹുസ്ന ബയാൻ ബയാൻ അവതരണ രീതി മനോഹരമാണ്, മുക്കാലിമാനിക്കാണ് ഡയലോഗ് അത് വളരെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. ഇൻ സബ്കെ സാത്ത് സാത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ലഖ്നൗ की तहजीब की अक्कासी को भी की, अक्कासी भी की है. ഇദ്ദേഹം ലഖ്നൌവിന്റെ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തെ കൂടി ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് उसके अक्कासी उसके अक्स को भी पेश किया है. മീൻസ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അതിനെയും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്, മസ്ജിദോമെ റോഷ്നി കർണ, മസ്ജിദുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ വിളക്ക് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. ദർഗാഹുമെ ചൗക്കി ഭരണ, ദർഗകളിലൊക്കെ ആ മൂടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മയ്യത്തിന് മുകളിൽ അവിടെ വിരിയിടുന്നത്. ബദ് നസറോസെ ബച്നെ കെ ലിയെ കാല ദാൻ അവതാർന്ന, ഇനി ഈ കരിങ്കണ്ണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുഖത്തൊരു കറുത്ത പുള്ളി കുത്തുക എന്നുള്ളത്. ജുമുറാത്തോ ദർഗാഹുമെ ജാന, വ്യാഴാഴ്ച രാത്രികളില് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എന്ത് ചെയ്യാണ് ദർഗകളിലൊക്കെ പോവുക എന്നുള്ളത്. മാരെ ഗം കെ ബാൽ ഖുല്ലെ ജാന, അങ്ങനെ മാരെ ഗം കെ മാരെ ദുഃഖം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ബാൽ ഖുല്ലെ രക്കർ മുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മയ്യിത് കെ സാത്ത് ജാന, മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോവുക എന്നുള്ളത്. ഖബർ പർ ഖുർആൻ പഠന, അപ്പൊ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഖുർആൻ ഓതുക എന്നുള്ളത്. ഫാത്തിഹ ദേന, ഫാത്തിഹ ഓതുക എന്നുള്ളത്. മിട്ടി ദേന, മണ്ണ് ഖബറിൽ ഇടുക എന്നുള്ളത്. വഗൈറ ये सब लखनऊ की तहजीब का हिस्सा है. ഇതൊക്കെ ലഖ്നവിൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ये चीजें इस मसनवी में नजर आती है, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മസ്നവിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिर्जा शौक लखनवी की तहजीब, शौक लखनऊ की तहजीब को किस कदर बारीकी से जानते हैं. ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം ലഖ്നൗ സംസ്കാരത്തെ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, എത്രമാത്രം അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. इसको इस मसनवी में बयान करते हैं, ഇതിനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മസ്നവിയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശുക്രിയ.